أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بشهود الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة بالفطر والمنون صلاح الجسد وروح توبة النسوح من الله من الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح لنا الجميع في الدنيا والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة مقبولة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها البرية المعروفين منهم والمجهولين وسائر سادة صفية المحققين والشهداء والصالحين ثم إلى جميع مشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ووالدينا ووالديكم وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا له ولله الإمام Habib bin Athaillah Kandari بأن الله يفتح علينا باب الخيرات وفتح العارفين وأيده الرشاد والسلامة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورضي الله تعالى سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الخالق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الخالق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله فنرضى بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أوطب وينجب ويسعدت ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فسدوا عزمكم لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ربي بسعادتي تحقق لي إسارتي عساتي بسارتي ويسكو وقتنا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. كسب الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الخيف والعين بنور الوجه يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.
صلاة الله مولانا اللهم على صل من وسلم بالهدى عليه. جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدنا إلى صراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بالدوام والخلة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين وظهر التاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدى قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Wa ba'du. Alhamdulillah telah sama-sama Allah himpunkan kita pada malam ini dalam satu perhimpunan majelis yang insyaallah diberkahi Allah serta diturunkannya nur agar kita dapat agar kita semakin dekat kepada Allah dan semakin cinta kepada baginda Rasulullah. Karena di majelis inilah tempat kita mengingat Allah, tempat melatih hati kita agar senantiasa dapat berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggikan, mengagungkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Awalilah segala hal itu dengan rasa syukur kita kepada Allah. Bagaimana di dalam kitab Al-Muhadzab Imam Nawawi pernah dituliskan salah satu hadis daripada baginda Rasulullah yang bagaimana artinya kullu amrin zibalin, segala hal, segala urusan la yubda'u bihi, yang di dalamnya tidak dimulai dengan bilhamdulillah, dengan alhamdulillah, bahwa waktu maka terputuslah. Imam Nawawi menuliskan hadis Rasulullah kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bilhamdulillah bahwa waktu, apabila dalam segala urusan tidak dimulai dengan alhamdulillah maka terputuslah. Terputus di sini, terputus daripada keberkahan, terputus daripada kemuliaan yang telah ditentukan Allah lewat daripada lisan baginda Rasulullah. Karena segala apa-apa yang diperbuat Rasulullah harus kita contoh di dalam meninggikan sunnah-sunnahnya. Jadi mulai segala hal itu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah juga berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang senantiasa bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat. Apabila kufur, inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Tidak ada satu manusia pun, sekalipun malaikat, dapat menanggung azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan, perbanyaklah rasa syukur kepada Allah akan engkau mendapat tambahan nikmat daripada Allah dan mendapatkan kecintaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, stop guys.
Alhamdulillah. Dan insyaallah mudah-mudahan syafaat dari baginda Rasulullah Salim. barokah daripada majelis turun kepada hati kita masing-masing. Mudah-mudahan nur iman, nur Islam, nur ihsan masuk dalam hati kita sehingga kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah serta meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah. Karena Rasulullah merupakan fatih babil ittisal ruhani bil maqamil iyani, pembuka pintu perhubungan pertama agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sahibul wasilah, khulasatul jauharil insani, mutiara yang pertama yang turun daripada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa-siapa yang meninggalkan kecintaan kepada baginda Rasulullah, maka tertolaklah segala ubuh dia. Karena Rasulullah merupakan rahasia nur Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya alam semesta ini daripada kecintaan Allah kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Karena ruhani jasmani Rasulullah kesempurnaannya daripada nur. Kesempurnaan jasmani Rasulullah daripada nur. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Maulid Al-Barzanji, wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bi taqaddumi wal awaliyah. Jadi Rasulullah itu dirinya mausuf. Kenapa dikatakan mausuf? Karena nur yang pertama jatuh kepada baginda Rasulullah, baik ke jasmaninya, baik ke rohaninya. Sehingga Rasulullah itu pancaran jasmaninya meliputin seluruh alam, hawiyatul alam. Alam semesta ini berlaku daripada nur yang pertama yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu cintai Nabi kita, tinggikan, perbanyak sholawat, perbanyak kita membaca maulid agar mendapatkan syafaat. Dalam manaqib saya sama disebutkan zikrul auliya tanzilur rahmah, menyebut-nyebut manaqib karamah auliya itu menurunkan rahmat. Bagaimana kalau kita menyebut baginda Rasulullah? Bukan lagi menurunkan rahmat, mengangkat derajat hati kita agar dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dapat bermakrifat kepada Allah, agar dapat ubudiyah kita ini terasa nikmatnya, lezatnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui pintu kenabian inilah kita dapat mendapatkan nur itu. Karena Rasulullah bersabda, "Inan nur," apabila nur idza dakhala al-qalb, masuk ke dalam hati seorang hamba, maka hamba itu cirinya infasaha wan sarha, lapang dan lega hatinya. Sahabat datang, wakil ya Rasulullah, halidzalika min alamati yu'rafu biha. Apakah hal itu ada tanda-tandanya orang yang mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Al-Qur'an mengatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nur rabbi. Apabila hati kita telah terbuka daripada rahasia Islam itu tersendiri, maka kita tuh mendapatkan nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Pintunya Rasulullah. Tadi sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, halidzalika min alamati yu'rafu biha." Apakah itu ada tanda-tandanya? Ada tanda-tandanya. Yang mana tanda-tandanya? Atujadi andarul gurur, orang yang meninggalkan kemegahan dunia, bukan berarti dia tidak makan, tidak kaya, tetapi mengikuti doa Rasulullah. Allahumma ja'al dunia biyadi, Allah jadikan dunia ini ada pada tangannya. Wala taj'al dunia fi qalbi, jangan kau jadikan dunia ini ada di tengah hati. Ini yang dikatakan dia meninggalkan dunia. Bukan berarti tidak mengambil dunia. Allah juga berfirman, wa bataghi fi ma attaqallah darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat utama. Dunia tidak usah takut. Ada bagian. Kita tidak boleh bersandar kepada amal, tidak boleh bersandar kepada dunia. Hikam Ibn Athaillah berkata, min alamatil, tanda-tanda orang yang bersandar kepada amal, nuksan roja, kurang harapnya. Apabila terputus, tidak terkabul apa yang diingininya. Jadi kita tidak bersandar kepada amal, tapi bersandar kepada qadam Rasulullah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apabila kita
mantap ke di tengah hati ketauhidan kita, tidak berubah lagi keimanan kita kepada Allah, laku insya Allah kita di dalam syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama di sini nawa itu ta'allum wa ta'lim. Kita berniat nawa itu ta'allum wa ta'lim, wa tadhkirah wa tadhkir, wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Tujuannya udah kata lain, menyampaikan ilmu, mengambil ilmu. Tujuan belajar, menghilangkan pengakuan di tengah hati. Tujuan bertauhid, menghilangkan keraguan-raguan tentang Tuhan. Itu tujuan bertauhid. Tujuan beribadah, menghilangkan pengakuan di tengah hati. Itu tujuannya. Kalau tauhid menghilangkan keraguan-raguan di tengah hati, kala Syekh Muhammadiyah dalam kitab beliau. Tapi tujuan ibadah menghilangkan pengakuan dan serta keraguan-raguan. Kalau terkadang ibadah itu ada pengakuan dan keraguan-raguan. Nah, ini buang. Macam mana cara membuangnya? Ditalim dengan banyak belajar, banyak sholawat, banyak zikir, kunjungi ulama, kunjungi habaib, cintai zuriatnya. Anu kita ini siapa? Kita ini hamba yang lain. Man arafa nafsa, faqad arafa. Siapa kenal dirinya? Kenal Tuhan. Nah, disinilah mengenal diri tadi, mengenal hak jasad, hak ruh, hak Tuhan, hak jasad, hak ruh, hak Rabb. Yang mana hak jasad? Tidak punya kuasa. Hak jasad tidak punya kuasa, tidak memiliki kemampuan. Karena innal insana, sungguhnya manusia itu dengan berlaku dengan sifat la haula wala quwata illa billah. Buang pengakuan kita, merasa pacak, merasa mampu, merasa bisa, merasa sudah banyak ibadah, itu buang. Apabila itu ada, berarti ibadah kita dimasuki riya. Jangan sampai ada riya. Bila riyain masuk, jangan ada pengakuan tadi. Nah, insya Allah, karena Rasulullah yang diinginkan bagi umat itu apa? Tidak adanya pengakuan di tengah hati tatkala kita mengabdikan diri kepada Allah, dan tak ada lagi keraguan-raguan. Karena Rasulullah bersabda, hilangkan keraguan-raguan di tengah hatimu agar engkau mendapatkan nur tadi. Nah, kembali kepada hadis yang pertama tadi, at-tujafi andal guru, dia meninggalkan kemewahan dunia, tapi bukan berarti meninggalkan dunia. Tetap berada di dunia. Rasulullah memerintahkan kita jangan sampai miskin, karena apabila miskin tidak ada iman, kufur. Itu jalan dunia. Tapi jangan sampai melahirkan hati kita kepada Allah. Kullu ma yusgiluka 'anillah fa huwa dunya. Kullu ma yusgiluka 'anillah fa huwa dunya. Segala sesuatu, kullu ma yusgiluka 'anillah fa huwa dunya. Segala sesuatu, segala hal yang dapat menghalangi kita sampai kepada Allah, menghalangi rasa cinta kita kepada Rasulullah, menghalangi rasa cinta kita kepada Allah, itu dunia. Kullu ma yu'inuka 'ala Allah fa huwa al-ukhra. Dan segala sesuatu yang dapat mendorong kita untuk beribadah kepada Allah, itu akhirat. Dengan nasi seboter kita dapat bersyukur kepada Allah, itu akhirat. Dengan nasi yang banyak tapi kita tidak dapat bersyukur kepada Allah, itu dunia. Jadi kullu ma yusgiluka, segala sesuatu yang menyibukkan gitu, menghalangi kita untuk ke Allah, itu dunia. Tapi kullu ma yu'inuka 'ala Allah fa huwa al-ukhra. Segala sesuatu yang dapat membantu kita untuk dekat kepada Allah, itu akhirat. Jadi jalannya pegang Al-Qur'an wal hadis. Inna hadhihi tadhkira, kata Allah. Ini satu peringatan daripada aku. Aman saat takhadha ila rabbi sabila. Barang siapa ingin mengambil satu jalan, adalah dia kembali kepada Allah, ditaubat dengan taubat. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, wal inabah ila dadil qulub. Inabah itu kembali kepada Allah, dari alam yang tidak kekal kepada yang kekal. Yang mana alam yang kekal? Perubahan hati, istiqomah kita dalam beribadah. Jangan sampai tauhid kita melenceng, jangan sampai tauhid kita jatuh. Nah, kalau sekarang ini kan banyak paham Syiah, Wahabi yang merusak tatanan disiplin ilmu ahli sunnah wal jamaah. Ini jangan perangi manusianya, perangi akidah mereka yang merusak tatanan ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi
dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana cara memeranginya? Yang pertama berdoa, yang kedua perbanyak baca maulid. Habib Anis pernah berkata, yang terbaik cara memerangi Syiah, yang terbaik cara memerangi Wahabi, perbanyak baca maulid. Karena di dalam maulid itu ada 7.000 rahasia yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi pernah berkata, barang siapa yang memperbanyak baca maulid Nabi, maka di situ akan turun 7.000 rahasia. Tetapi membacanya diiringi dengan hati, menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Karena asasul ma'rifah, asal al-mahabbah itu asasul ma'rifah. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul itulah pokok pangkal pertama untuk kita mendapatkan nur. Kita berkata cinta kepada Allah, sudah banyak ibadah, berkata cinta kepada Rasulullah, tapi senantiasa hati kita mencaci maki, menginjak-injak syariat baginda Rasul. Ini penyakit. Ini bukan. Jangan sampai khatamallahu ala qulubihim, tertutup hati kita. Walau sampai pendengaran kita ditutup Allah. Karena apa? Meninggikan Allah tidak meninggikan baginda Rasul. Banyak sekarang beredar di Sumatera, di Palembang sudah banyak masuk paham-paham yang dia bertauhid kepada Allah, meninggalkan syariat Nabi. Yang dia mempelajari masalah hakiko, tapi tidak meninggikan derajat baginda Rasulullah. Itu sudah banyak. Peranginya dengan perbanyak baca maulid agar mendapatkan nur. Karena maulid itu nur. Apabila kita membacanya berlaku nur, diri kita terpancar daripada nur maulid itu sendiri, maka kita itu terang. Jiwa kita menjadi terang. Apabila kita terang, maka yang lain pun ikut terang. Itu seperti lampu. Tapi nur Rasulullah bukan kayak lampu. Al-ilmu nur. Rasulullah bersabda, ilmu itu cahaya. Kalau kita menuntut ilmu, memahami tentang akidah, sunnah-sunnah Rasulullah, sudah menerangi jiwa kita, maka yang lain itu ikut bercahaya. Bukan memerangi harus dengan kekerasan, tidak. Tetapi dengan akhlakul karimah, dengan menanamkan ketauhidan di tengah hati. Itu yang dianjurkan oleh para aulia. Jadi cara memerangi tadi dengan apa? Pertama, perangi dulu hawa nafsu kita. Setelah kita perangi hawa nafsu kita, dengan sendirinya pertolongan Allah datang. Nasru minallah wa fathun qarib. Karena ada salah satu aulia berkata, apabila kita membaca maulid Nabi, maka di situ akan diturunkan tentara-tentara Allah untuk menolong kalian memerangi paham-paham yang tidak betul, paham-paham yang tidak baik. Saya tadi Syiah, Wahabi, ini yang merusak. Harus keras gitu. Untuk memerangi yang tadi harus keras. Jangan ngelembar orang yang beriman, orang yang Islam itu tidak lemah. Tetapi jangan perangi orangnya, perangi akidahnya. Sehingga kalau bisa mereka tuh sadar. Kalau mereka sadar, bertambah umat mukmin, bertambah umat Islam. Kalau kita perangi orangnya rusak. Karena di masa Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak pernah membenci orang. Pada satu riwayat ada seseorang itu penyembah berhala. Berhala yang disembahnya tidak dihancurkan Rasulullah. Tetapi akidah di tengah hati orang itu dibersihkan Rasulullah. Sehingga dengan sendirinya, untuk apa lagi aku menyembah berhala? Dihancurkan sendiri. Tapi di masa Nabiullah Ibrahim, ratusan patung itu dihancurkan. Sehingga Nabiullah Ibrahim ditangkap oleh Raja Namrud. Alaihi laknatullah. Tapi di masa Rasulullah, ada seseorang penyembah berhala, tidak diperangi Rasulullah. Tapi akidah di tengah hatinya dibersihkan Rasulullah dengan bermohon kepada Allah. Setelah bersih, dia mengikut Rasulullah. Sehingga dengan sendirinya patung-patung yang disembah itu dihancurnya. Nah seperti itulah sekarang cara kita memerangi paham-paham yang tidak baik tadi. Kalau gitu aja perang langsung, itu sudah ada nas tersendiri. FPI itu tugasnya. Jadi cara memerangi paham-paham yang tidak betul itu ada 14 di dalam kitab Aulia, salah satu kitab Al-Falaq. Dengan mengikuti cara FPI itu betul. Dengan mengikuti paham-paham orang-orang yang sudah duduk pada ketauhidan itu betul. Jadi banyak cara memeranginya. Insya Allah mudah-mudahan, tapi dengan satu syarat. Kodam itu harus benar-benar mengikuti baginda Rasulullah. Ini yang pertama. Nah yang kedua, marilah perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah wa akhirus selawat agar kita mendapatkan syafaat daripada Nabi.
Karena duduk di sini, anak juga ada di sini, bukan karena lebih, tapi mengikuti, menyampaikan apa-apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tadi sudah diawali, nawaitu ta'allama wa ta'lim. Berniat sama-sama mengambil ilmu, menyampaikan ilmu. Tadzkirah wa tadzkir kalau Imam Haddad, menyampaikan suatu peringatan, mengambil peringatan. Untuk apa? Membersihkan jiwa kita. Qad aflaha man tadzakkar. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Tahu? Qad aflaha man tadzakkar. Man dzakara faqad khaba man dasar. Bersihkan hati kita daripada segala pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Hijrah batin minal mazmuma ilal mahmudah, daripada hal yang buruk menjadi baik. Salah satu jalannya perbanyak kita bermajelis, perbanyak membaca salawat, perbanyak membaca maulid, banyak-banyak kunjungi zuriat Rasulullah. Kalau kita tidak paham, tidak bisa jadi orang alim, tidak bisa jadi cinta ibadah. Insya Allah mudah-mudahan itu di dalam golongan. Karena Imam Junaid pernah berkata, man amanah, barang siapa percaya bikala minahada, dengan ucapan kami dua perkara, mengikuti Allah, ati Allah wa ati Rasul, walau min wara'i sab'ina hijaban, walaupun di balik 70 hijab sekalipun, bahwa min ahli, dia termasuk golongan. Cuma sekedar percaya, dia tidak pernah ikut maulid, tapi dia percaya. Aku percaya dengan maulid, dengan akhlak-akhlak Rasulullah, itu sudah termasuk. Bagaimana kalau kita masuk sekalian? Masya Allah, tidak terbayang ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi perbanyak waktu sholawat ala Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat dan nur. Yang tadi at-tujabi wal inaba ila dari kembali kepada alam yang baik, kembali kepada peninggian sunnah Rasulullah dan memperbanyak ibadah. Yang terakhir wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut. Wal isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Mempersiapkan mati sebelum turun kematian. Karena hakikat kematian ini bukan musibah. Ini sudah menjadi qada dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ila wa la yastaqdimun. Wa la yu'akhiru nafsan idza ja'a ajaluha. Kalau sudah sampai waktunya, tidak bisa dimaju mundur. Tidak ada yang bisa menolak satu hukum takdir Allah, yaitu kematian. Tetapi sebelum kita menempuh satu jalan kematian tadi, wal isti'dadu lil maut qabla nuzulil maut, mempersiapkan diri kita untuk dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Rasulullah, agar kita kembalinya dengan tenang. Karena di surah Allah tidak banyak di ayat Tuhan nafsul mutmainnah, lain lebih banyak tenang. Perhatikan, hasibuan pusakum kaulan tuhasabu, periksa diri kita. Tidak usah periksa diri orang lain, diri kita harus. Bagaimana iman kita? Kaifa tu'minu? Bagaimana imanmu kepada Allah? Ala kulli hal, terhadap segala sesuatu. Waktu makan, minum, berzikir. Bagaimana pandangan kita kepada Allah? Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah? Apabila ini ada, insya Allah infasa wan sorot tadi ada dengan hati. Ini jadi berbanyak selawat kita kepada baginda Rasulullah. Nah, baiklah, pada malam ini kita menyambung pelajaran minggu kemarin daripada kitab Raika bin Athaillah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa-apa yang diajar ke Rasulullah sudah, serta mengikuti apa-apa yang diucapkan oleh Ibn Athaillah, karena beliau ini waliullah yang akhlaknya mengikuti betul-betul kepada baginda Rasulullah. Nah, mudah-mudahan sir beliau masuk ke dalam hati kita, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kedekatan kepada Allah dan sampai bertemu kepada baginda Rasulullah. Bahagia kalau kita bertemu dengan Rasulullah. Apalagi ya kalau secara nyata jalannya banyak-banyak selawat dan banyak-banyak kita sebut beliau. Tiap hari ucapkan salam kepada beliau. Bangun tidur assalamualaikum Rasulullah, itu insya Allah. Karena salah satu awliya berkata, barang siapa bangun tidur mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, maka di situ mendapat syafaat saat itu juga. Siapa? Nur Anis pernah berkata, Habib Abdurrahman pernah berkata, bangun tidur, jangan tengok jam dulu. Assalamualaikum ya Rasul, insya Allah ada syafaat. Nah, itu bisa berjumpa. Siapa yang berlazim-laziman bangun tidur mengucap salam kepada baginda Rasul, insya Allah bertemu kepada Rasulullah secara nyata. Ya kazul tadi. Percaya, harus percaya, karena Allah Maha menzuhirkan ruhaniah Rasulullah SAW. Nah, nak tidur juga ucapkan salam kepada
insya Allah mendapatkan daripada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung daripada kalam alif ta'ala wa nafa'na bi ulumi wa asrari fitni wa dini wal akhirah. La qulubina ya Allah ya rahmanir rahim wa ya akramal akramin. Ijtihaduka bimandubina alak wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah minka. Ini kitab Melayu. Kitab Melayu ini berbalik-balik bahasanya, tapi insya Allah sama-sama kita pahami, sama-sama saling doa dapat memahaminya. Artinya bersungguh-sungguh engkau pada barang yang telah diakui bagimu daripada rezeki dan taksir, engkau pada barang yang telah dituntuti daripadamu daripada ibadah, menunjukkan atas ketiadaan yakinmu dan hapus mata hati daripadamu, karena bahwasanya mata hati itu nur yang dipertaruhkan Allah akan dia di dalam hati yang mengetahui dengan dia iradah Allah Ta'ala daripada hamba apabila ada muka hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah dan telah dibersihkan daripada karatan alyar, dan karena inilah istighal pula yang lain daripada Allah Ta'ala dan meninggalkan daripada yang dikehendakinya itu, memadamkan bagi cahaya hati dan membutakan mata hati, maka syogyanya atasmu melazimkan muraqabah dan pohonkan olehmu kepada Allah Ta'ala daripada anugerahnya. Maksudnya di sini ada 4 perkara dalam kitab Al-Fana dikatakan masalah hal ini. Dalam kitab Hikmah Al-Ghosyah juga dijelaskan. Dalam kitab Al-Fana Imam Junaid dijelaskan 4 perkara yang dapat memadamkan mata hati kita. Salah satunya tadi di awal manusia itu ada 3 perkara. Yang pertama, manusia yang berjabat bersandar kepada amal. Yang kedua, manusia yang berjabat kepada anugerah. Yang ketiga, manusia yang berjabat kepada perkara yang dahulu. Yang mana yang dikatakan manusia yang bersandar kepada amal tadi, min alamatil i'timad alal amal nuksanur raja inda wujudi zalam. Barang siapa yang bersandar kepada amal, kalau yang matilah, maka tak kala dia sudah banyak beramal dengan apa-apa yang putus harapnya kepada Allah, tak kala tidak terzuhir apa yang dikehendakinya tadi. Jadi ubudiyah tadi hapus. Ini yang dikatakan golongan yang pertama. Yang kedua, orang yang berjabat kepada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ibadah, dia berzikir, dia hanya mengharapkan ingin berjumpa kepada Allah didasari iman dan yakin. Karena berjumpa kepada Allah tadi bil iman wal yakin. Bagaimana cara berjumpanya? Bil qalb, dengan hati. Jangan sampai dikatakan man kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan tadi. Barang siapa ingin mengharapkan perjumpaan kepada Allah, maka hendaklah dia nuntut hakikat secara benar. Perjumpaannya macam mana? Bil iman wal yakin. Harus yakin Allah itu bersifat wujud. Kembali kepada tauhid mutlak. Ini orang-orang yang berjabat kepada anugerah Allah, dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang berjabat bersandar kepada perkara yang dahulu. Perkara dahulu ini disebutkan oleh Ibnu Athaillah dalam bahasa Melayunya. Dia itu percaya bahwa diri dia tadi dahulunya sudah dikehendaki Allah untuk senantiasa berubudiyah, tidak menyandarkan kepada hal-hal yang tidak baik. Dia yakin diri dia tadi Allah menghendaki diri dia senantiasa berubudiyah kepada Allah, karena fitrah insani itu senantiasa tunggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrahnya kalau jasadnya ini baru, karena kalau di dalam martabat ruh, dalam kitab Thariqah Naqsabandiyah itu dijelaskan masalah martabat ruh. Ruhani seorang manusia itu sebelum dia lahir ke dunia itu sudah berada pada martabat ruh yang pertama. Itu di dalam susunan ilmu martabat ruh. Dalam kitab Al-Fana dijelaskan juga masalah martabat ruh. Nah, martabat ruh pertama itu sudah fitrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan martabat ahadiyah, martabat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya Allah sendiri yang tahu, itu enggak tahu. Nah, memasuki alam rahim, disitulah Allah tuliskan satu perjanjian. Sekarang kita ada di dunia, minal adam ilal mawjud, dari tidak ada menjadi ada. Nah, agar kembali kepada martabat yang pertama, pengenalan hati kita kepada Allah, mengikuti janji pertama,
Alastu bi rabbikum kalau balas sedina tadi belajar di dunia. Jangan sampai ada syirik di tengah hati itu, belajar. Nah, dengan belajar inilah talabul ilm tadi kan menjadi satu kewajiban. Menuntut ilmu itu sudah menjadi satu kewajiban bagi kaum muslimin, laki-laki dan kaum perempuan. Nah, sekarang kita tuntut sudah sampai di mana? Jangan berpikir sudah sampai di mana. Teruslah kalian belajar sampai mati sehingga mendapatkan ketenangannya. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, maka di situ tidak akan mendapatkan ketenangan. Dalam kitab Ta'lim dijelaskan, tidak boleh seseorang yang sudah belajar itu putus dari senantiasa dia belajar. Karena akan terhenti di tengah jalan ketika dia memutuskan taklimnya. Akan terhenti. Jadi teruslah rajin-rajin. Termasuk anak juga masih belajar. Jadi di sini dikatakan jangan bersandar kepada yang dua tadi di dalam tuntutan. Nah, yang ketiga tadi bersandar kepada perkara yang dahulu. Ini golongan orang-orang yang sudah bersih kolbunya, sudah bersih hatinya daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Nah, mudah-mudahan insyaallah saudara. Mudah-mudahan kita di sini mendapatkan mardhatillah minallahi taala. Allah ini masih kopi. Jadi perbanyak muraqabah. Di sini di kitab ini dikatakan lazimkanlah muraqabah dan pohonkanlah kepada Allah itu memohon anugerahnya. Sebagaimana dikatakan, barang siapa menghiasi diri dia, menghiasi zuhirnya dengan mujahadah, insya Allah Allah hiasi, Allah perbaiki rahasianya dengan musyahadah. Man zayyana zuhiru bil mujahadah. Barang siapa menghiasi dirinya dengan mujahadah, insya Allah Allah hiasi dirinya, Allah perbaiki dirinya dengan musyahadah. Nah, musyahadah ini yang pernah Anda pahami dari Syekh Yusuf Maulana bahwa ada martabat musyahadah, penyaksian hati kepada Allah untuk golongan orang-orang yang salikin tadi, yaitu terbuka ruhaniyahnya. Sudah dijelaskan al-musyahadah itu kasfu hijab his, terbuka alam perasaan hati, an-nuril qudsi, daripada pancaran nur Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Tanpa ini tidak bisa, karena fatih babil ittisal ruhani tadi bil maqamil iyani. Nabi Allah Muhammad SAW pintu pertama untuk pembuka, jalan pertama hubungan kita kepada Allah. Tanpa mencintai beliau tidak akan sampai seseorang itu. Jalan tadi tidak banyak. Selamat. Insya Allah mudah-mudahan. Ini sini dikatakan perbanyaklah muraqabah. Hisab diri kita, tangis di dalu-dalu. Allah tahajud, puasa, Senin Kamis, apa yang diperintah Rasul. Malu kalau kita berkata cinta kepada baginda Rasul, tapi kita tidak menegakkan sunnah-sunnahnya. Malu. Banyak orang-orang yang dulu belajar hakikat tapi meninggalkan syariat. Lembang ini udah banyak anak juga. Nah itu bersihkan kita, terutama si Agri, Wahabi. Kampung anak juga tuh. Ada ulama di Mesir menghina Maulid. Bisa lancar beliau. Jadi bela semua itu. Itu harus diperangi. Sampai sekarang kalau ada ratib, tidak senang, itu harus kita perangi. Cara memerangi tadi, terus baca Maulid biar dia ringan. Ringan lari beliau. Ada di kampungan. Ustaz itu. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk pribadi kita perbanyak muraqabah. Hiasi diri kita dengan muraqabah. Sunah-sunahnya tegakkan, jangan sampai kita meninggalkan. Kalau kita meninggalkan, hati kita tadi mencela Rasulullah secara batin. Mungkin zahir kita tidak menghina Nabi, tetapi secara batin kita sudah mencela Rasulullah. Nah, ini buang di tengah hati. Karena itu harus hijrah batin minal masmumah ilal mahmudah, daripada perkara-perkara yang tidak baik secara zahir dan batin, agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala
di dunia wal akhirah. Tidak lain tujuannya gitu, hendak mendapatkan ketenangan. Nah, ketenangan ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dengan mencintai Rasulullah. Walladzi anzala sakinah. Karena yang menurunkan ketenangan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena yuridul izzat falik. Karena yuridul izzata falillahi izzatu jami'a. Barang siapa pengen mulia, kemuliaan itu hanya ada pada Allah. Jangan sampai ada syirik. Kemuliaan hanya pada Allah. Nah, sandaran pertama untuk mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah. Karena Rasulullah itu qaim rahasianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nurnya sudah qaim terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan. Jadi perbanyak muraqabah. Anak ini kalau nyampe kan baca-baca kitab ini malu kalau ada dari Rasul. Terus terang malu. Yo. Kalau anak ini juga miskin ilmu. Orang kata Masya Allah, sedih. Tes mato. Apa lagi itu di sini ini apa? Lah. Mengaku bisa baca kitab. Gugur. Kan dalam kitab Ibnu Athilah dikatakan barang siapa tidak memandang kamalat kudrat Allah pada sifat jamal, pada sifat qahar jalal, kamal, gugur tauhidnya. Merasa mampu bisa baca, Masya Allah, na'udzubillah, sama na'udzubillah. Merasa sudah banyak ibadah, hati. Apalagi ada pengakuan di tengah hati. Tujuannya sedikit tadi, menghilangkan pengaku-ngakuan dan keraguan-raguan. Apabila ini sudah tidak ada lagi di hati, baru tertarik hati itu, merasa nikmat ibadah tadi. Di mana letak nikmat ibadah tadi? Ketika tidak ada lagi pengakuan di tengah hati, ketika tidak ada lagi keraguan-raguan di tengah hati, disinilah baru turun nikmat ibadah. Baru bisa musyahadah kepada Allah. Jangan berkata musyahadah kepada Allah, sunnah masih tinggal, puasa jarang dikerjakan, dusta. Aku udah makrifah, banyak itu. Aku udah sampai kepada Allah, udah makrifah kepada Allah. Di mana letak makrifahnya? Hamba mengenal Allah sebatas pengenalan Allah kepada hamba. Jalannya untuk mengenal itu tidak banyak. Sohibul wasilah itu Rasulullah. Itu yang pertama. Inilah yang harus kita pegang. Kalau sudah kita melepaskan ini, na'udzubillah. Berkata hatinya memandang Allah, berkata hatinya melihat Allah, dusta. Ketika tidak berpijak di bawah pada Muhammad SAW. Itu berapa hari, berapa banyak kita selawat tiap hari. Kalau 10 kali malu sama Rasulullah, istighfar 100 kali malu sama Rasulullah. Jangan hitung-hitungan, terus ibadah. Selagi Allah kasih sehat, terus ibadah. Malu bro sama Habib, sakit masih datang, Masya Allah. Malu gak malu kita dengan Rasulullah SAW. Jadi perbanyak muraqabah, kembali kepada Kalau natilah perbanyaklah engkau muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pohonlah anugerahmu. Kalau gitu mendapat anugerah Allah, insya Allah kita tuh berbeda keadaan orang yang bermaksiat, terhindar daripada maksiat dan dihindarkan daripada maksiat. Tercapai dan mencapai itu berbeda. Kalau terhindar daripada perkara maksiat, itu nikmat. Kalau kita berusaha menghindar maksiat, kita tidak punya kuasa. Likulli ta'atin wa maksiatin la. Kita tidak kuasa menghindari maksiat, tidak kuasa berbuat taat kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah ada jalan, akal menjadi mizan, menjadi timbangan untuk kita melihat tadi yang mana buruk dan mana baik. Nah, kalau akal ini sudah digunakan, afala ta'qilun tadi, baru afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala tatadhakkarun. Gunakan akal untuk melihat perkara buruk dan baik. Kalau buruk tinggalkan. Insya Allah mudah-mudahan terasa nikmatnya dalam ibadah yang dikatakan Ibnu Athilah tadi. Perbanyak muraqabah. Nah, muraqabah ini ada martabat musyahadah yang pernah anda pelajarin. Martabat musyahadah dan martabat muraqabah. Yang mana martabat muraqabah? Martabat muraqabah salah satunya, jangan lepaskan wudu. Jangan lepaskan wudu. Ini martabat muraqabah secara syariah. Karena min ghairi fi'li syariah lam tusalah. Tidak akan sampai engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau memperbanyak meninggikan syariat Nabi. Dalam kitab Hidayatul.
Kalau syariat nawa sudah tidak benar, sudah ditinggalkan, bagaimana untuk mencapai makom musyahadah tadi? Makom musyahadah, makom pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membukakan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kita tidak mampu musyahadah kepada Allah. Kita tidak mampu untuk bermakrifah kepada Allah. Karena makrifah ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak kita mengatakan makrifah yang pertama itu di dunia. Jannatul azilah tadi, surga yang disegerakan. Benar. Tapi yang mana dikatakan surga yang disegerakan? Yang mana dikatakan makrifah kepada Allah? Secara susunan disiplin ilmu, makrifah itu kan bisa membedakan yang mana qadim dan muhadath. Nah, segala hal itu muhadath. Illallah. Selain daripada Allah itu yang dijadikan, itu hukumnya baharu. Nah, lihat diri kita, ini hukumnya jasmani ini baharu. Tapi ruhani kita kepada Allah yang bermakrifah kepada Allah. Karena Imam Ghazali pernah ditanya, apa itu makrifah? Ruh ila ruh, ruh kepada ruh. Tapi Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu. Bukan bentuk, bukan rupa, tidak di dalam, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tetapi meliputi segala sesuatu. Bahasa ketinggian Allah, ketinggian derajat Allah yang mengatakan arsy. Tetapi hakikatnya Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu, tidak bisa dilintas oleh akal, tidak bisa dipikir oleh pikiran, karena Allah tidak berpikir. Orang sampai kepada Allah bukan dengan fikir, tapi dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan fikir rusak. Tetapi Allah yang memberikan keadaan hamba 7 sifat ma'ani tadi untuk berpikir. Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama basar. Kudrat, kuasa. Ada hukum maknawiannya. Iradah, kehendak. Kudrat, iradah, ilmu. Ilmu tahu. Hayat, sama basar. Hayat ini hidup. Kudrat, iradah, ilmu sama basar kalam berhimpun kepada yang maha hidup, hayat. Nah, mudah-mudahan kalau kita paham martabat sifat 50 dan ayat 50, insya Allah ketauhidan kita kepada Allah tidak melenceng. Kalau ini beda paham, pahami lagi wujudnya, sifat jaiznya, mustahil yang wajibnya. Jadi meninggalkan muraqabah itu memadamkan nur di tengah hati. Ini dikatakan di sini. Meninggalkan muraqabah itu memadamkan nur di tengah hati. Apabila kita meninggalkan muraqabah, maka padamlah nur di tengah hati kita masing-masing. Bahkan membutakan mata hati. Maka seyogyanya atasmu melazimkan muraqabah dan pohonkan olehmu kepada Allah Ta'ala daripada anugerahnya. Kata Syekh Jamaluddin radhiyallahu an, bermula suatu yang diakui bagi hamba itu, yaitu rezekinya yang hasil dengan dia mendirikan wujudnya dalam dunianya, dan arti keadaan diakui itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengakui daripada demikian itu, dan selesailah segala hamba itu daripadanya, dan tiada dituntuti daripada mereka itu bersungguh-sungguh dalamnya. Jadi di sini apabila kita bersungguh-sungguh untuk rezeki, sedangkan Allah sudah menjamin rezeki itu, maka bersungguh-sungguh di sini harus dipahami juga. Teruslah tiap hari kita menyelesaikan apa-apa yang sudah menjadi satu kewajiban. Tetapi jangan risau pada saat itu apabila belum turun ke rezeki tadi. Terkadang kita tuh bersandar kepada tujuan. Terkadang kita bersandar dengan apa yang kita inginin. Sedangkan manusia itu rezekinya sudah di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala apapun. Nah, kalau kita sudah yakin di tengah hati, iktikadkan di tengah hati bahwa Allah lah yang mengatur rezekinya, kita hanya menjalankan perintah apa-apa yang sudah sesuai dengan kehendaknya tadi. Jangan risau apa yang telah dijamin Allah, tetapi kerjakan apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jangan pernah risau dengan apa-apa yang telah dijamin Allah, tetapi kerjakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang itu nyari duit, johor tinggal. Kadang-kadang nyari duit, asar tinggal. Penjara dunia, tinggal. Itu banyak. Kewajiban yang pertama kita tinggalkan, mengharapkan rezeki yang jauh, padahal sudah dijamin Allah.
kejarlah rezeki. Dalam satu riwayat ada satu riwayat mengatakan seseorang yang mendatangi wali Allah, wahai guruku, apakah aku ini harus mencari rezekiku? Jawaban seorang wali tadi, carilah apabila engkau tahu di mana rezekimu. Apakah aku harus meminta kepada Allah? Pintalah jika engkau tak percaya Allah Maha Pemberi. Nangis ketika mendengar jawaban tadi. Carilah apabila engkau tahu di mana rezekimu. Pintalah kepada Allah apabila engkau tidak yakin kepada Allah Maha Pemberi. Jadi wahai guru, apa yang harus aku lakukan? Meninggalkan pengakuan, meninggalkan keadaan pengakuan di tengah hati. Cara yakin di tengah hati bahwa Allah yang telah menjamin rezeki itu. Kerjakan perintah Allah dan tinggikan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau ini ada insya Allah kita tidak risau. Karena manusia ini kan doa pada dua perkara, khawatir wal khawatir. Banyak khawatir. Khawatir kalau tidak makan, khawatir kalau kaki tidak dapat rezeki. Nah, ini penyakit ini harus dibuang. Ketika ada khawatir wal khawatir di tengah hati, ya Allah, takut gitu. Kalau tidak dibuang, macam mana cara membuangnya? Ikutkan di tengah hati bahwa Allah Maha Pemberi. Terus ini. Karena hati ini kan yang kali turun, naik turun, sedikit be masuk sedikit be lalai kepada Allah. Kalau tidak benar-benar dibersihkan dengan muraqabah tadi yang dikatakan imratuillah, Masya Allah, rusak. Jadi kita minta kepada Allah, mohon keanugerahnya agar kita mendapat anugerah, sehingga kita dapat mengikuti apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ilmu, tidak beramal, rusak perkara. Banyaklah ilmu gitu, tapi tidak beramal, semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang namanya ilmu harus kita amalkan. Sedikit amal insya Allah, Allah datangkan nurnya. Ilmu, imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Wal amal, dan amal itu mengikuti ya. Apabila kita sudah belajar tidak mengamalkannya, alhamdulillah, aku di sini tidak akan mendapatkan nur nikmatnya, rasa nikmatnya, rasa lezatnya tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini, terutama anak, senantiasa istiqomah ibadah, senantiasa dapat nuntut ilmu, senantiasa dapat merasakan nikmatnya tadi, agar dapat buahnya daripada taklim tadi. Itu yang Anda mohonkan dan minta doa juga dari para yang hadir, terutama para habaib, terutama Muhammad kan. Mudah-mudahan anak terhindar daripada segala perkara-perkara yang merusak iman. Amin. Amin. Nah, anak sudah ini, mudah-mudahan bermanfaat buat anak dan ada barokah daripada imnatuillah, manfaat daripada yang kita ucapkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli afdhala salatin ala as'ali makhluqatika habibillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم في اليوم الموعود سلام من جرى في الدنيا والاخرى وعلى اله وصحبه اجمعين. حمد الحامدين حمدا يكون رضا مرضيه، حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لك وعد سلطانك. اللهم قوي اخلاقنا، اللهم قوي عقيدتنا، اللهم قوي اخوة اسلامنا يا الله يا رحمن يا رحيم. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واحمل ما قد سألنا من عطيئك الجسام
وأكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام. يا الله يا ربنا أنت مولانا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آمين آمين يا الله يا من لا شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Amin. دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.